महाकाली एज्युकेशन में आपको स्वागत है। आप अमरी चेनल में जोड़ाई रहो ए बदल खूब खूब अभिनंदन। भूल के मिस्टेक ने कॉमेंट करजो। वीडियो सारो लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करजो और चैनल साथ जोड़ेला रहो। 10 मार्च करंट अफेर्स 2025। तो प्रश्न 2 हाल में क्यों प्रश्न 1 हाल में क्यों देश रूस और ईरान साथे मळीने चाबार नजीक सैन्य अभ्यास करे। तो चीन। तो चीनનું कैपिटल है बीजिंग। करन्सी तमारे चीननी कॉमेंट में जवाब आपजो। तो चीन विषे चर्चा कर लीए। चीन 2025 में सैन्य खर्च 7.2 વધારો करशे। 34मो IITF-ATTU एशिया कप चीन में शुरू थयो। चीन दक्षिणना चीन सागर में ऊंडाई विस्तार में अंतरिक्ष स्टेशन बनावशे। चीन फुजियाना प्रांत में सौथी जूना जुरासिक पक्षीना जीवाश्म मळ्या। US में बिल्डिंग काउंसिलना वार्षिक रेंकिंग में चीन टॉप पर है। पनामा चीनना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव थी बहार निकलवानो फैसलो कर्यो। 9मो एशिया शीतकालीन खेल चीन में शुरू थयो। वैज्ञानिकोए चीनना वैज्ञानिक अल्जाइमर छिद्र शोधवा माटे नवी अवाज आधारित विधि विकसित करी। तो प्रश्न 2 हाल में कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करवा माटे कई IIT साथे एक MU पर हस्ताक्षर कर्या। तो IIT हैदराबाद। तो IIT विषय चर्चा कर लीए। तो IIT दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रेनिंग माटे एआई उपकरण MRSS विकसित करी। IIT मद्रासी स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRS विकसित करी। IIT कानपुर खेडूतो माटे सौर ऊर्जा निर्जलीकरण तकनीक विकसित करशे। IIT गुवाहाटी विद्युत और सूर्यना प्रकाश उष्मा में परिवर्तित करवानो सुलचालक कपड़ा विकसित कर्या। सैन्यना उच्च ऊंचाई पर बाच आधारित बंकर विकसित करवा माटे IIT गुवाहाटी साथे समझौता कर्या। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट में C.DOT ने IIT मुंबई साथे भागीदारी करी। IIT मद्रास एशिया में सौथी मोटो उत्सव उथले तरंग बेसिनનું अनावरण कर्યું। प्रश्न 3 हाल में IIC चैम्पियन ट्रॉफी 2025 कोने जीती? तो भारत न्यूजीलैंड ने हरावीने जीती। हमणां ज जीती है। तो खास करीने चर्चा कर लीए। भारत अमेरिका चीन और जापान पछी चौथो सौथी वैश्विक धन केंद्र देश बन्यो। अमेरिका चीन जापान पछी भारतनो नंबर आवे छे। अने भारतनी अंदर सौथी વધારે बजेट रक्षा बजेट अमेरिकाનું છે। चीनનું बजेट भारत करતાં 4 ગણું વધારે છે અને રક્ષા બજેટમાં ભારત ચોથો નંબર છે। કેન્સરથી થયેલા મૃત્યુમાં સૌથી વધારે મૃત્યુ ભારતમાં થયા છે અને 84 બિલિયન 2024ના આંકડા પ્રમાણે 2024માં વિશ્વ સૌથી વધારે IPO દ્વારા ફંડ जुटाववाळो भारत प्रथम स्थान पर है। भारत अंतरराष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायना संगठन में उपाधियों पसंदगी थी। भारत व्यापार ने मजबूत करवा माटे FTA डेक्स शुरू करशे। એટલે ઇપ્ટાનો ફૂલ ફોર્મ તમે કોમેન્ટ કરજો। અગાઉ બધા વિડીયો જોયા છે તો આપણે વાત કરેલી છે। ભારત હવે એ શિખર સંમેલનનું ભારતમાં આયોજન કરવામાં આવશે અને હાલનું શિખર સંમેલનનું આયોજન ફ્રાન્સમાં થયું। ભારત 100 ગીગાવોટથી વધારે સૌર ઉર્જા ઉત્પાદન કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ ઉપલબ્ધિ હાંસલ કરી। ભારતનો મૃત્યુદરમાં માતૃ મૃત્યુદરમાં 83% કમી જોવા મળી। બાળ મૃત્યુદર અને વિશ્વમાં કેટલો મૃત્યુદર થયું છે? बाळ मृत्युदर भारत में केटलो कमी जोवा मळी छे? मातृ मृत्युदर विश्व में केटली कमी जोवा मळी छे? आ कॉमेंट में जवाब तमे आपजो, कारण के अगाऊ विडियो में आपणे चर्चा करेली छे। फोन कॉफी उत्पादन में 7मो नंबर भारतनो छे। फोन निर्माता में बीजो नंबर भारत धरावे छे। कॉफीना उत्पादन में ब्राजील नंबर 1 पर छे। भारत में सौथी वधारे कर्नाटक में कॉफीनुं उत्पादन छे। प्रश्न 4 हाल में कई राज्यनी सरकारे महिला समृद्धि योजना ने मंजूरी आपी है? तो दिल्ली दरेक महिलाओं ने आंतरराष्ट्रीय महिला दिवसना अवसर पर दिल्ली सरकार मंत्रालय बैठक योजना शुरू थई। तेमां महिला समृद्धि योजना ने मंजूरी आपी। तेमां दरेक महिलाओं ने 2500 रुपयानी सहाय आपवामां आवशे। प्रश्न 6 प्रश्न 5 हाल में कोने अग्नि समृद्धि सम्मान 2025 थी सन्मानित करवामां आव्या? तो उदय प्रकाश कथाकार ने कवि है। प्रश्न 6 हाल में क्या देश ने वास्तुकार लियू जियाफून 2025 नो पित्कजर वास्तुकलानो पुरस्कार मळ्यो छे? तो चीन। प्रश्न 7 हाल में प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव क्या सपना थयो? तो बिहार। प्रथम सौर्य उत्सव 8 मार्च बिहारना पूर्व चंपारण जिला में मोतिहार शहर में सपना थयो। कैपिटल पटना हुगली नदीना किनारे आवेलुं छे। बिहारनो नीतीश कुमार CM है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में आवेलो छे। बिहार सुल्तानगंज रेलवे स्टेशनનું नाम बदलीने गेमीनाथ धाम राखवामां આવ્યું। बिहारना कैमरू जिल्लाना राज्यનો बीजो टाइगर रिजर्व स्थापित करशे। बिहारना बिहटा में हाइड्रोप
ફોર્ટનું ઉદ્ઘાટન થયું. બિહારના પિતૃપક્ષ મેળો શરૂ થયો. વરિષ્ઠ આઈએએસ અમૃતલાલ મીણાને બિહારના નવા પ્રમુખ સચિવ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. BPCLના બિહારમાં ડ્રોન આધારિત વનરોપણ પરિયોજના શરૂ કરી. ખેલો ઇન્ડિયાના અસ્મિતા યોગાસન લિંગ બિહારમાં શરૂ થયો. બિહારના ઇન્ડિયાના મંદિરોને મઠોને ટ્રસ્ટોને રજિસ્ટ્રેશન અનિવાર્ય બનાવ્યા. બિહારના મેડિકલ કોલેજમાં હિન્દીમાં મેડિકલનો કોર્સ શરૂ થયા. પ્રશ્ન 8ની અંદર હાલમાં પૂર્વોત્તર ભારતના રાજ્યમાં તહેવાર ચાપકૂટ મનાવ્યો છે તો કયું શહેર છે? કયા રાજ્યો? હાલના પૂર્વોત્તર ભારતના કયા રાજ્યમાં તહેવાર ચાપકૂટ મનાવ્યો છે? તો કર્ણાટકના કેપિટલ છે આઇઝોલ. CM છે લાલદુહામાં. રાજ્યપાલ છે વિજયકુમાર સિંઘ. કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી સીતારમૈયાએ ઘોષણા કરી છે બેંગ્લોર સિટીનું વિશ્વવિદ્યાલયનું નામ બદલીને હવે મનમોહનસિંહ બેંગ્લોર સિટી વિદ્યાલય રાખવામાં આવશે, જેથી પ્રધાનમંત્રી મનમોહનસિંહના સન્માન મળી શકે છે. અસમના ઇલેક્ટ્રોનિક સિટીનું નામ બદલીને રતન ટાટા ઇલેક્ટ્રોનિક સિટી રાખવામાં આવ્યું છે. એમાં જગીરોડ ઇલેક્ટ્રોનિક સિટી છે અને રતન ટાટા ઇલેક્ટ્રોનિક સિટી નામ રાખવામાં આવી છે. બરાબર, આ બે સિટીના નામ, આ બે મૃત્યુ હમણાં થયેલા છે અને તેના વિશે વિડીયો બનાવેલા છે, ચેક કરી લેજો. રતન ટાટાનું નિધન થયેલું છે અને પૂર્વ વડાપ્રધાન મનમોહનસિંહનું નિધન થયેલું છે. તેમના વિશેના અલગથી પ્રશ્નનો વિડીયો બનાવેલો છે, ચેક કરી લેજો. પ્રશ્ન 9, હાલમાં કયા 2 દિવસીય સ્ટડી ઇન ઇન્ડિયા એક્સપોની શરૂઆત થઈ? તો કોલંબો. પ્રશ્ન 10, હાલમાં સાહિત્ય એકેડમી દ્વારા સાહિત્ય મહોત્સવ 2025નું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું? તો ન્યૂ દિલ્હી. પ્રશ્ન 11, હાલમાં મત્સ્યપાલન સ્ટાર્ટઅપ કોન્કલેવ 2.0નું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવશે? તો હૈદરાબાદ. પ્રશ્ન 12, હાલમાં કોને ઓનરી ઓર્ડર ઓફ ફ્રીડમ બાર્બાડોસથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા? તો નરેન્દ્ર મોદીને કયો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે તે ચર્ચા અગાઉ વિડીયોમાં કરેલી છે, તો કોમેન્ટમાં જવાબ આપજો. પ્રશ્ન 13, હાલમાં મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ કયા શહેરમાં કયા માઇક્રોચિપ કેમ્પ્સની આધારિત શિલા રાખશે? તો નોઈડામાં. પ્રશ્ન 14, હાલમાં કયા દેશના વિદેશ મંત્રી અરારત મિર્ઝાન ભારતની યાત્રા પર આવ્યા છે? તો આર્મેનિયાનું કરન્સી છે આર્મેનિયમ ડ્રામ. આર્મેનિયાના PM છે નિકોલ પશિયાન અને કેપિટલ છે યેરેવેમ. પ્રશ્ન 15, હાલમાં MSME વિત્ત પોષણ માટે SIDBI કઈ બેંકની સાથે ભાગીદારી કરી છે? તો ફેડરલ બેંક વિશે પ્રશ્ન. યસ બેંકને SP ગ્લોબલ સસ્ટેનેબિલિટી રેન્કિંગ 2025 ટોપ પર છે. SBI હર ઘર લખપતિ યોજના શરૂ કરી. ઈસ્ટ ઇન્ડ બેંકે જળવાયુ કાર્ય માટે યુનિસેફ સાથે ભાગીદારી કરી. SBIના ગ્લોબલ ફાઇનાન્સ મેગેઝિન દ્વારા 2024 માટે ભારતના સૌરાષ્ટ્ર બેંક નામિત કરવામાં આવી. ઇન્દુસ્લંડ બેંકના સુમિત કટફાલીઓને ફરીથી CEO અને MD નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. KVS બેંકના મણિયલ ફેડરલ બેંકના CEO ની પદભાર સંભાળ્યો. યસ બેંકના પેસો સેવ કેશ બેંક ક્રેડિટ કાર્ડ લોન્ચ કરશે. બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના સ્ટાર સમૃદ્ધિ સાવધિ યોજના શરૂ કરી. તો પ્રશ્ન હવે તમારા માટે છે, તો હાલમાં બાળકોને નિયમિત રસીકરણને બહેતર બનાવવા માટે કઈ રાજ્ય સરકારે રાઇઝ નામની એપ લોન્ચ કરી? તો કાલનો પ્રશ્ન હતો, તેમાં ઉત્તર પ્રદેશને. હવે તમારા માટે પ્રશ્ન છે, હાલમાં કોને 5મો એશિયાઈ મહિલા કબડ્ડી ખિતાબ જીત્યો? તો ચીન, ભારત, ઈરાન કે એક પણ નહીં? તો ચર્ચા કરી લઈએ થોડી. ભારતના પ્રથમ વિશ્વ શાંતિ કેન્દ્ર ઉદ્ઘાટન ગુરુગ્રામમાં થયું. ભારતને સૌથી ઝડપી 200 વિકેટ લેવાવાળા બોલર મોહમ્મદ શમી બન્યા. ફોર્બ્સ સિટી અને લીડરશિપ એવોર્ડથી જય શાહને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. એક્સપાયર થયેલી દવામાં વૈજ્ઞાનિક નિપુણમાં કેરળ ટોપ પર છે. કેન્સર પ્રભાવિત દેશોમાં સૌથી વધારે કેન્સર મૃત્યુ અનુપાત ભારત દેશ બન્યો. 30 વર્ષો પછી ક્રિકેટનું ટોળું દક્ષિણ આફ્રિકામાં જોવા મળ્યું. રાજસ્થાન સરકારે અજમેરને 132 વર્ષ જૂની ફોય સાગરનું નામ બદલીને વરુણસાગર ઝીલ કર્યું. ઉત્તર પ્રદેશની વિધાનસભા ભારતની પ્રથમ વિધાનસભા છે જેનું અનુવાદક સુવિધા લે છે. ભારતના આગલા 5 વર્ષમાં શ્રીલંકાના 1500 સિવિલ અધિકારીઓને પ્રશિક્ષણ કરશે. મધ્યપ્રદેશ ખેડૂતોને ₹5 સ્થાયી વીજળી કનેક્શન પ્રદાન કરશે. ભારતના ચૂંટણી કમિશનર રૂપમાં વિવેક જોશીએ પદભાર સંભાળ્યો. રાજસ્થાનમાં ગ્રીન બજેટ પ્રસ્તુત કરશે. 11% જેટલીથી વધારે પણ ગ્રીન યોજના હોવાથી ગ્રીન બજેટ નામ આપવામાં આવ્યું છે. ઝારખંડ ગુટખા અને પાન મસાલા પર
પૂર્ણ પ્રતિબંધ લગાવ્યો. જગુઆર ફાઇટર સ્ક્વાડ્રનમાં પ્રથમ મહિલા પાયલોટ તનુકા સિંહ બની. એસપીએ કાર્ડ સલીલા પાંડે એમડી સીઓ નિયુક્ત કર્યા. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ અંગ્રેજી ભાષાને અધિકૃત ભાષા ઘોષિત કરવાનો આદેશ પર હસ્તાક્ષર કર્યા. દુનિયાની સૌથી અમીર મહિલાના લિસ્ટમાં એલિસ વાટસન ટોપ પર છે. સુનિલ ભારતી મિત્તલને બેટર માદન નાઇટહુડની ઉપાધિ મળી. અમજેનના પ્રથમ ક્વાઇન્ટમાં કોમ્પ્યુટિંગ ચિપમાં એરોસોલનું અનાવરણ કર્યું. અમજમના ઝુમર વિંદનની કાર્યક્રમ આયોજિત કરવામાં આવશે. નેપાળની સંસદની ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ વિધેયક પારિત કર્યું. મોબાઈલ વર્લ્ડ કોંગ્રેસ 2025નું આયોજન સ્પેનના બાર્સિલોનામાં થયું. ચીનને 2025માં સૈનિક ખર્ચ 7.2નો વધારો કર્યો. ભારત સૌથી મોટા વૈશ્વિક ધન કેન્દ્ર ચોથો સૌથી મોટો વૈશ્વિક ધન કેન્દ્ર દેશ બન્યો. અમેરિકા, ચીન, જાપાન પછી ભારતનો નંબર છે. આરબીઆઈના અજીત રત્નાકરને જોશીને કાર્યકારી નિદેશકમાં નિયુક્ત કર્યા. તો ભૂલ કે મિસ્ટેકની કોમેન્ટ કરજો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો. અને ખાસ કરી હવે ચર્ચા કરી લઈએ તો બંધારણ કલમો અનુચ્છેદ અને ના વિડીયો બનાવેલા છે, ચેક કરી લેજો. યુટ્યુબ પર મહાકાળી એજ્યુકેશન સર્ચ કરશો, માહિતી મળી રહેશે. તો તેની અંદર કઈ પરીક્ષામાં કેટલા ગુણનું બંધારણ પૂછાયેલું છે અને કઈ સાલમાં પૂછાયેલું તે વિશે માહિતી આપેલી છે. તો ખાસ કરીને હવે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીના વિડીયો બનાવી દીધેલ છે. 8 થી 12 ધોરણના વિજ્ઞાનના ટેકનોલોજીના પ્રશ્નો છે, તો ખાસ કરીને ચેક કરી લેજો. તેની અંદર કઈ સાલમાં કેટલા પ્રશ્નો વિજ્ઞાનીના કઈ પરીક્ષાની અંદર પૂછેલા તેના વિશે છે. ભૂલ કે મિસ્ટેકને તેમાં પણ કોમેન્ટ કરજો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. રાજ્યપાલના તમામ રાજ્યોના રાજ્યપાલ વિશે વિડીયો બનાવેલા છે, ચેક કરી લેજો. રતન તાતાનું નિધન થયેલું છે, તેમનો વિડીયો બોલે છે. મનમોહન સિંહનું નિધન થયેલું છે, તેમના વિશે વિડીયો બનાવેલા છે, ચેક કરી લેજો. ભારતના પદાધિકારીઓ, ગુજરાતનું મંત્રીમંડળ બંનેના અલગથી વિડીયા છે, ચેક કરી લેજો. 6 મહિનાનું કરંટ અફેર્સ, ડિસેમ્બર મહિનાનું કરંટ અફેર્સ, આ બંનેના વિડીયો બનાવેલા છે. હમણાં ફેબ્રુઆરીનો ત્રીજો ભાગ રજૂ કરેલો છે, તો ચેક કરી લેજો. ત્રીજા ભાગની અંદર લગભગ 25થી લગભગ 7 દિવસનું કરંટ અફેર્સ છે, ચેક કરી લેજો. અને ટૂંક સમયની અંદર આપણે ચોથો ભાગ અપલોડ કરીશું, તો જોડાયેલા રહેજો. અને હવે અમેરિકાની ચૂંટણી તેના વિશે પણ વિડીયો બનાવેલો છે. તેની અંદર કઈ પાર્ટીનું કયું નિશાન છે અને કયા વર્તમાનમાં શું છે અને ચૂંટણીની અંદર કયા તમામ ચૂંટણીના પ્રશ્નો છે, ખાસ કરીને તે ચેક કરી લેજો. તો આ સાથે ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, યુટ્યુબ પર સર્ચ કરજો મહાકાળી એજ્યુકેશન, તમામ માહિતી મળી રહેશે. અને ખાસ કરીને વિડીયોને શેર તો કરજો જ, અને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ તો કરજો. તમે નહીં પણ તમારા મિત્રોને મદદરૂપ થઈ શકે. અને ગુડ નાઇટ એડવાન્સમાં. અને આવનાર પરીક્ષાની અંદર સફળ થાવ તેવી અમારી શુભેચ્છા. રનિંગ બાદ પૂર્ણ થયા બાદ તમે હવે રેલવેની તૈયારીમાં રહેજો. રેલવેની પરીક્ષાના ફોર્મ ચાલુ છે ભરવાના, તે હવે લગભગ પૂરા થઈ ગયા છે. તો ટૂંક સમયમાં આપણે રીડિંગના વિડીયો અપલોડ કરવાના છીએ, એટલા માટે ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો. અને ઓલ ધ બેસ્ટ. સફળ થાવ તમામ પરીક્ષાની અંદર અને તમે પ્રગતિ કરો તેવી અમારી શુભેચ્છા. આ સાથે ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે.